Okay, so now let us start. Last class we have completed the pre-fertilization events. Events in sexual reproduction we are talking, and in that we have completed the pre-fertilization events. So these are the events which takes place before the fertilization. Today we shall pass on to the one more aspect, that is fertilization. If you come to the point of sexual reproduction in organism, if you come to the point of sexual reproduction in organism, so this sexual reproduction in organism, it takes place by the union of the gametes, and such type of reproduction basically involves certain steps, and in that certain steps, the first step is the pre-fertilization events, and the second step, the first step is the pre-fertilization events, and second is fertilization events. And third is, that is post fertilization events. Okay, so now today we shall concentrate on the second event, that is fertilization event. That is second event, that is fertilization events athwa fertilization. You know very well what is fertilization. So fertilization is nothing but it is a process of union of male and female gametes. How the fertilization andreno? Fertilization andre, we can define the definition like this. It is a process of union of male and female gamete. Both are hangadavu, they are haploid. Howda? It is a process of union of male and female gamete. Yadike to form a structure called as a diploid structure called as zygote. Yadike to form a structure, a diploid structure called zygote. Howda? So this zygote hangirtada, it is diploid in nature. From this zygote only ಏನು ಬರುತ್ತೆ, so there is a development of from zygote ಏನು ಬರ್ತದ, there is a development of embryo and this embryo will give rise to the new organism, right? It will give rise to the new organism. So such phenomena, such process is called as so that is called as fertilization anta ಕರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ fertilization ಅಂದ್ರೇನು? It is a process of
fusion of male and female gamete to form the zygote. So that phenomena is called as fertilization. Either fertilization can be defined in one more way. The same word. There is a union of male as well as female gamete is taking place. That's why the fertilization is also called as ಇನ್ನೊಂದು word ಯಾವುದು syngamy ನೋಡ್ರಿ. The fertilization can also be called as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ syngamy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ? Because the word itself says ಯಾವುದು sin ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂನಿಯನ್. ಹೌದಾ? ಯೂನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? So the second word, that is gamy. Gamy means what? That is gametes. So that's why the syngamy is nothing but the process of fusion of the gametes. This process of fusion of the gametes takes place during the sexual reproduction. As a result, there is a formation of a zygote, which is a diploid structure, which that zygote develops into embryo, and that embryo develops into new organism. So such a process is called as it is called as fertilization anta kariti. Adre, so in nature there are certain members adavu, there are certain organisms adavu. Hauda? So in which without the fusion of the gametes also there is a formation of the new organism takes place. Adre fertilization anna tagondaga there is a fusion of yaudu fusion of ಏನಾಗುತ್ತೆ male gamete, ಹೌದಾ, which is haploid with ಯಾವುದು female gamete ಆಗುತ್ತೆ, right? This is also haploid, resulting in the formation of ಯಾವುದು zygote, ಹೌದಾ? So this is ಯಾವುದು diploid in nature, right? And this zygote will going to develops into ಏನಾಗುತ್ತೆ new organism ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು new organism with the formation of ಯಾವುದು embryo, and this embryo finally gives rise to the ಯಾವುದು new organism. ಹೌದಾ? So it is a natural phenomena. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು phenomena ಇದೆ. So in that one, that is called as ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಹೌದಾ? ಈ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೌದಾ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಲ್ ಅರ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಅರ ಇರಲಿ. ಹೌದಾ? ಹಿಯರ್ ಐ ಮೇ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಸಚ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಹೌದಾ? ತಿಳಿಯಾಗತ್ತದ ನಾ ಹೇಳೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್ plays an important role. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್. ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಬೇಕು? ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಯಾವುದು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಯಾವುದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ essential? That is meiosis.
is essential. ಆದರೆ in case of parthenogenesis, the gametes will going to directly develop into a new organism. So such a phenomena is called as parthenogenesis. Another, how are you going to define it? Definition hang ಕೊಡ್ತೀರಿ? How are you going to define it? ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, it is a process of development of the female gamete into new organism is called as parthenogenesis. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫ್ರಮ್ female gamete. ಹೌದಾ? ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪಾರ್ಥೆನೋ ಯಾವುದು? ಜೆನೆಸಿಸ್. ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಇನ್ನು now we shall come back to the ಯಾವುದು? once again fertilization. You know, so fertilization is a process of union of gametes which occurs in the sexually reproducing organisms for the development of a new organism. ಇಂಥ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವು, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 types. ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಹೌದಾ? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಯಾವುದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾ ಏನ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು? ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ರೈಟ್? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಔಟ್ಸೈಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ outside the body in a medium. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಮೇ ಬಿ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ದ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಯಾವುದು? ವಾಟರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಚ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ outside the body, that is called as in a medium called as ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಾಟರ್.
ಹೌದಾ? So where water plays a medium, so which brings the male and female gamete together, ಹೌದಾ, and that results in the formation of a zygote. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ? ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಯಾವುದು? ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಕಾರ್ಡ್, ಆಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್, ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಯಾವುದು? zygote, and that zygote develops into ಯಾವುದು? ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಸಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು? ಫ್ರಾಗ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಫಿಶ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ನೌ we shall pass on to the ಯಾವುದು? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್, ಹೇಳು ಸರ್. ಇದು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಒಳಗೂ ಇರ್ತಿಲ್ರಿ ಸರ್? ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಾಗು ಮತ್ತು ಫಿಶ್. ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರ, ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಫಂಗೈ ತಗೊಳ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಹೌದಾ, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಬ್ರಯೋಫೈಟಾದೊಳಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟಾ, ಶುಭಂ, ಫಾರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್. ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ. ಹೌದಾ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎದ್ರೊಳಗ ಬ್ರಯೋಫೈಟಾದೊಳಗ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಏನದ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಹೌದಾ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟಾದೊಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಹೌದಾ, the male gamete requires water for to reach the female gamete, which will never comes out of the female body. That is archegoniaದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Yes sir. It will remain there only. Is it clear now? Yes sir. Okay. ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದ್ ನೀ ಕೇಳ್ದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ಆಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬರೋಣ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ process of ಯಾವುದು? ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ female gametes within the very important word ಯಾವುದು? female, within the female organisms body. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಹೌದಾ? ದೇ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್.
ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನದ? ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು? ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ರೈಟಾ? ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆಲ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್? ಆಲ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್? ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಹಂಗಂದ್ರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಒನ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ these type of fertilization ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, external fertilization has certain limitations. If you come to the point of ಯಾವುದು? external fertilization, so it has certain limitations. ಹೌದಾ? ಒಂದನೇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವು. ರೈಟ್? ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್. ಹೌದಾ? ಒಂದನೇದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹೌದಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ದೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್. ಆನಂತರ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ is not proper. ಹೌದಾ? ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೀರಿನೊಳಗ ಫ್ರಾಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೇಡ್ ದ ಎಗ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಮೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಬಿಸಿಲು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಮೇ ಡ್ರೈ ಆಫ್. ಹೌದಾ? ಬಿಫೋರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್. ಹೌದಾ? ವಾಟರ್ ಡ್ರೈ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಲಾರ್ವಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡ್ರೈ. ಹೌದಾ? ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹೌದಾ? ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಹೌದಾ? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇದು ಫಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಒಂದೇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ತದ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್
ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ embryo develops within the body of the female organism. So that's why the development is definite. ಹೌದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಹೌದಾ? ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಮೆನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ have adopted for internal fertilization. ಅದ್ರಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ have developed for ಯಾವುದು? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಹೌದಾ, ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್? ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇನ್ನು ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು? ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ದ ಥರ್ಡ್ event in sexual reproduction is that ಯಾವುದು? the post fertilization events. ಹೌದಾ? so now let us see ಯಾವುದು? the last aspect, third, that is ಯಾವುದು? post fertilization ಯಾವುದು? events. ಹಂಗಂದ್ರ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್? ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯಾವುದು? events which takes place after the fertilization. After the ಯಾವುದು? fertilization. ಹೌದಾ? ಸೊ such events are called as, ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? they are called as post fertilization events, and it includes two things. ಇದರೊಳಗ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಒಂದು, the first one, that is called as formation of ಯಾವುದು? zygote, and second, that is called as formation of embryo. ಹೌದಾ? so these are the two important events that takes place after ಯಾವುದು? fertilization. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೋಣ, ಯಾವುದು? that is formation of the zygote. let us see the first event, that is ಯಾವುದು? formation of a zygote. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ how the zygote is formed. ಹೌದಾ? so by the union of ಯಾವುದು? male gamete, ಹೌದಾ, which is haploid. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? female gamete. ಹೌದಾ? so that is also ಯಾವುದು? haploid. female gamete, so that is also ಯಾವುದು? haploid. when both male and female gametes unites, it results in the formation of ಯಾವುದು? zygote, so which is diploid, 2n in nature. ಹೌದಾ? ರೈಟ್? ಇಂಥ ಒಂದು zygote ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, it is the first cell, diploid cell in the life cycle of any organism. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ we have started our life with a single cell. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ the resultant cell after fertilization is ಯಾವುದು? zygote, and this zygote undergo development. ಹೌದಾ? on the type of the ಯಾವುದು? life cycle of an organism as well as environmental condition. this zygote is subjected to two things. ಒಂದು ಯಾವುದು? life cycle of an organism. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is environmental ಯಾವುದು? conditions.
If the environmental condition is proper, ಹೌದಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ zygote undergo ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು, ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫರ್ದರ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಯಾವುದು, ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಯಾವಾಗ, if the environmental condition is proper. Suppose if the environmental condition is not proper, harmful ittandre, this zygote may undergo yaudu a period of rest, a period of rest. ಹೌದಾ, ಯಾವಾಗ, so under unfavorable conditions ಇದ್ದಾಗ, and then it will give rise to the ಯಾವುದು, embryo. Suppose if the environmental condition is proper, ಹೌದಾ, environmental condition is good, ಹೌದಾ, ಗುಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, so it will give rise to the embryo. Suppose if the environmental condition is not proper, ಹೌದಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will undergo a period of rest. That you have already learned, ಯಾವುದು, hibernation, estivation. ಹೌದಾ, ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ you have come across that period of rest is called as now in 32 things. ಒಂದು ಯಾವುದು, ಹೈಬರ್ನೇಷನ್, ಹೌದಾ, ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಿವೇಶನ್, ರೈಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎದ್ರೊಳಗ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯಾವುದು, ಡಾರ್ಮಿನನ್ಸಿ. ಹೌದಾ, ಡಾರ್ಮಿನನ್ಸಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜ್ವಾಳ ಬಿತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೌದಾ, ಎರಡು ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಬಿತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮುಂಗಾರು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗಾರು. ಹೌದಾ, ರೈಟ್. ಯಾವಾಗಾರ ಟೈಮ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿತ್ತರಿ ಜ್ವಾಳ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಜ್ವಾಳ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಯಾವಾಗ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದೊಳಗೆ ಬಿತ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ದೊಳಗೆ ಬಿತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವ ಬರ್ತಾವ, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟಾ, ಜ್ವಾಳ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಸಪೋಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿತ್ರಿ, ಜೋಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಹಂಗ ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. And that zygote undergo a period of rest before its germination, and that zygote is a vital link that ensures the continuation of species. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ every sexually reproducing organism starts its life with single cell, right? ಒಂದೇ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು, ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯಾವುದು, zygote. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು, zygote which is ಹೆಂಗಿದೆ, developed by ಯಾವುದು, series of mitotic cell division. ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು, and also ಯಾವುದು, cell differentiation. ನೋಡ್ರಿ, ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೌದಾ,
ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಯಾವುದು, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ದಿಸ್ process ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಜನೇಸಸ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದಾಗ, ರೈಟ್, ಫ್ರಮ್ ಝೈಗೋಟ್, ಹೌದಾ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಹೌದಾ? ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಯಾವುದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟಾ? ಹೌದಾ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯುನೈಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಯಾವುದು, ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ರೈಟ್. ಹೌದಾ? ಹೊಸ ಜೀವಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಂಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು. ಹೌದಾ? ಇಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 types of organisms ಅದಾವ. ಬೇಡ, ಬೇಸಿಕಲಿ 2 types of organisms ಅದಾವ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯಾವುದು, ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಸೊ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ which lay the eggs. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 types. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯಾವುದು, ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ರೈಟ್. ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ which ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಲೇ ದ ಯಾವುದು ಎಗ್ಸ್. ಹೌದಾ? ತತ್ತಿಗಳನ್ನ ಇಡುವಂಥವು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಆಲ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಯಾವರ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಎಂದರ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾವನು? ಇಲ್ಲ. ರೈಟಾ? ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು, ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಸ್. ಹೌದಾ? ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಹೌದಾ? ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ organisms which give birth to ಯಾವುದು, young ones. ಹೌದಾ? ರೈಟ್.
ಸೊ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಚ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ರೈಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ರೈಟ್. ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರ ತತ್ತಿ ಇಟ್ಟದ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಡಾಗ್, ಹೌದಾ? ಕ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅದ. ಎಕಿಡ್ನಾ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೊಳಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಯಾವುದು? ಎಕಿಡ್ನಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್, ಹೌದಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಎಕಿಡ್ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಮುಳ್ಳಂದಿ, ಹೌದಾ? ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್, ಹೌದಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ದ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಲೇ ದ ಎಗ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾವುದು? ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಶೆಲ್ ಇರ್ತದ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಚ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಕಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲಿಕಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ಸ್? ಸೊ ಎಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಝೈಗೋಟ್? ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಹೌದಾ? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಯಾವುದು? ಓವ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಏನಿದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಪೆಲ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಕಾರ್ಪೆಲ್ದೊಳಗೆ ಏನದ? ಸೊ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ? ಕೋರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟೈಲ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓವರಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನದ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಹೌದಾ? ಸ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಎಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದಿಸ್ ಎಗ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಓವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಯುನೈಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಯಾವುದು? ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್, ಹೌದಾ? ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಯಾವುದು? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದು? ಓವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಯಾವುದು? ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್, ಹೌದಾ? ಒಂದೇ. ಅಂಡ್ ಡೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಯ್ತು?
ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಯಾವುದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್, ಓವ್ಯೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಯಾವುದು ಸೀಡ್ ಆಯ್ತು, ಓವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು, ಇದೊಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಓವರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಏನಾಯ್ತು, ಫ್ರೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಓವರಿ ವಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರಿ ವಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಯಾವುದು, ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ 1ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತದ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ we shall stop it. Howda? Tomorrow we shall continue. Okay, with the second chapter, and whatever the questions that are there, howda, please solve it. If you get any doubt regarding this chapter, please call me. Okay, I'll clarify your doubt. Okay, illige we shall stop.